This morning. Light is a great part of nature's gift. To bring the auspicious ray of light to this room, we invite our honorable chief guest, Kalai Valanmani, Mr. Rajendran sir, Mrs. Sudha Rajendran ma'am, and Shantakumar sir, and Mrs. Lalita Shantakumar, Mrs. Tangamani Bhaskaran, and tutors Rakesh and Akash. Sudha Rajendran ma'am, Director of Lesson Academy here. During the Rajendran sir, founder of Lesson Academy. We have Mr. Shantakumar and Mrs. Lalita Shantakumar from Kilpauk branch. Tangamani Bhaskaran, manager, Kilpauk branch. Now we have our tutors, Mr. J. Rakesh and Akash. Welcome to all of you for the colorful expressions once again, and we welcome our chief guest, Kilpauk branch, tutors, and all the art lovers gathered here. This is a group show by little tiny hands, or little artists who are waiting for a lot of things happening today. The group of children are from Lesson Academy, Kilpauk branch, and the show contains, as you can see, a variety of colorful paintings glowing with vibrance. I'm sure it's going to be a feast for all the eyes. And I request the chief guest to be seated. Get ready for the next upcoming events. I'm going to share a little about Lesson Academy. As we all have gathered here, you should also understand how Lesson Academy works. This academy is located in Chennai, and this event is part of Lesson Academy's Kilpauk branch. And the academy is affiliated to Dr. J. Jayalalitha, Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Chennai from the year 2016. So we are going to take a short break and go through all the paintings, and let's come back here and then continue with the celebration. So we'll spend a few minutes with the paintings. Yeah, we request the chief guest to visit the paintings, share your insights and give feedback to the children.
art source with 60 branches. How many branches? 60. Okay. Then how many students are studying in Dessen Academy overall? Anybody knows? Theriyadla? Okay. 1,500 students. So Dessen Academy is not just in Tamil Nadu. There are so many branches in Tamil Nadu, yes, but it also has branches in Andaman and Nicobar Islands. Okay, so that's an interesting information that you should know. Every student here is taught from the basics to the advanced level in an organized way. Now, I'm going to talk about some important information about our chief guest. So let me introduce our chief guest, Kalai Valarmani, Mr. R. Rajendran, who is the founder of Dessen Academy. He is from Andaman and Nicobar Islands. At a very young age like you, he's been very interested in art, and he had a very good guru, like you all have a good guru. He had a very good guru. He started with Sukumar Mondal sir. He was the first guru that sir had. Adikaprama, he was guided and mentored by another big guru. His name is Mr. Alok Adhikari. Okay, this all happened in Andaman and Nicobar Islands when he was a child. So avangaloda guidance, Alok Adhikari sir oda guidance la sir vandu Andaman la irundhu kelambi art kathukkathukkaga inge vandirukanga. That's a great thing, yeah. So you travel and you search and you find art, right? That's true in sir's case. So sir has come and he joined Government College of Fine Arts. எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க Government College of Fine Arts? பார்த்திருக்கீங்களா? எங்க இருக்கு? சென்ட்ரல் கிட்ட இருக்கு. பார்த்திருக்கீங்கல்ல? எல்லாரும் ஊருக்கு போறதுக்கு ட்ரெயின் பிடிக்க சென்ட்ரல் போவீங்கல்ல? அப்ப போகும்போது பார்த்திருப்பீங்கல்ல Government College of Fine Arts. And the red color building. So that's the college where sir studied. Okay, and he did BFA and MFA, Masters in Fine Arts, in the year 2009. Okay, and in Chennai he also had few more people who supported him. Mr. Late Ilayaraja sir, who is a very well-known realistic artist, and then artist Sivabalan sir and Mr. Manoharan sir. So all of them have supported sir's learning, and sir has done. Ninga impo first nariya perukku idu first exhibition illa correct ah ethana perukku first exhibition பாத்தீங்களா ஆல்மோஸ்ட் முக்காவாசி பேருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிபிஷன். இது மாதிரி தேங்க்யூ, இது மாதிரி சார் வந்து மல்டிபிள் எத்தனையோ கிட்டத்தட்ட 100 எக்ஸிபிஷன் கிட்ட பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நிறைய எக்ஸிபிஷன்ஸ் அவர் வந்து ஷோஸ் பண்ணியிருக்காரு. இது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஹி ஹாஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஷன் ஃபார் டீச்சிங். வரைகிறது ஒன்று, பட் வரைகிறது சொல்லி கொடுக்கறது அடுத்த ஒரு ஸ்கில். ஸோ அதில் வந்து ஹீ இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். அதனால தான் டெஸ்ஸன் அப்படின்னு ஒரு institution was born. And Sudha Rajendran ma'am. So coming to Sudha Rajendran ma'am, she is the director of Dessen Academy. She is again from Andaman and Nicobar Islands. Come here in the search of the love for art, and she graduated from Alagappa University, Karaikudi in the year 2009. And ma'am has special interest in child psychology. After her marriage, she took training from her husband and sir, Mr. Rajendran sir, and she's been teaching art since 2010. She's trained a lot of students, and she's now pursuing her master's degree in fine arts from Bharatiyar University. Okay, now it's time to felicitate our chief guest, and I'm going to invite Mrs. Sandhya to felicitate Mr. Rajendran sir. To felicitate Sudha ma'am. Jyoti ma'am is a student of Rajendran sir, and Jyoti ma'am's daughter Meghna has displayed her artwork, the first couple of artworks. So it is very special for her to be invited to felicitate our chief guest. Thank you ma'am. Thank you chief guest for accepting our felicitation.
And now it's a very important moment. Okay, I'm going to invite our chief guest Rajendran sir to share a few words. அவர் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஒரு 1 hour உங்களோட ஒர்க் எல்லாம் பார்த்து நிறைய கேதர் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்ல போறாரு இப்போ பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கா இல்லையா? இருக்கா? அப்ப கை தட்டணும்ல. ஓகே, ஸோ few words sir. நார்மலி நம்ம கீழ்பாக் கார்டன் எக்ஸிபிஷன் வந்து ரெகுலராக நமக்கு இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. அண்டு எப்போவுமே ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக அண்ட் ரொம்ப ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இந்த வருஷமே அதே அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் இருக்குது. எல்லாருதுமே பெரிய கிளாப் பண்ணிடுவோம்ல. ஏன்னா ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே வந்து ஆர்ட் ஸ்டடி. அது நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டேன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. நானும் இன்னும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கேன். 2nd ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இன்னுமே பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகவே ஆகாது. அப்போ நம்ம எப்படி ஆர்ட்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஏஜ், அவங்க ஏஜில் அவங்க எப்படி வரைகிறாங்க, இந்த ஏஜில் அவங்க எப்படி வரைகிறாங்க. we are not compare with எல்லாரும் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது, isn't it? அந்த குழந்தை அந்த வயசில் எத்தனை வருஷம் கேப்பில் ட்ரைனிங்கில் எப்படி அவங்க வரைகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ஆர்ட்டை வந்து பார்ப்போம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாருமே அதெல்லாம் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்கலாம் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டி. நான்லாம் ஃபைனல் காலேஜ் 3rd இயரில் தான் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டே பார்த்தேன். இப்போவே பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ பெரிய விஷயம். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் கிளாப் பண்ணணும். குழந்தைங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போர்ட்ரேட்லாம் வேறு கொடுத்துருக்கீங்க சின்ன குழந்தைங்களாம். ரொம்ப அழகாக அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. போர்ட்ரேட்டுங்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் வரைகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மரத்தை வந்து குண்டாக வரைஞ்சிடலாம், கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிடலாம், ஒல்லியாக வரைஞ்சிடலாம். அது யாருக்கும் தெரியாது, பெருசாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு லீஃப் வரைகிறோன்னா கொஞ்சம் பெருசு சின்னதாக வரைஞ்சிடலாம். பட் இந்த போர்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி கிடையாது. ஒரு கண்ணை கொண்டு போய் நம்ம நெத்தியில் வரைஞ்சிட முடியாது. கரெக்டாக கேட்போம்ல, கண் இங்கே ஏன் கண் இங்கே இருக்கு, அது ரொம்ப சீக்கிரம் அதோட தப்பு வந்து வெளியில் தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஆனாலும் அந்த போர்ட்ரேட்டை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அண்ட் போல்டாக அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து பண்ணியிருக்கவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக வந்து சிவன்லேருந்து ராமரா மாற்றுறதுலேருந்து அங்கே ஒரு போர்ட்ரேட் பார்த்தேன். எல்லா போர்ட்ரேட்டுமே இதுதான் சொல்ல முடியாது. அது ப்ரொப்போசல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அந்த கண் இருக்கிறதுல கண் இருக்கா, மூக்கோட ஷேப் சரியாக இருக்கா, லிப்ஸோட ஷேப் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லா மாஸ்டர் கைட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா மாஸ்டர் போர்ட்ரேட்டில் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதனால் அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் மாஸ்டர் வந்து வாட்டர் கலர் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட். அடுத்த வாட்டி வாட்டர் கலர் வருது ஷோவில், சரியா? ஏன்னா அவங்க மாஸ்டர்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ நம்ம எடுத்துக்கணும். என்ன பண்ணணும்? எடுத்துக்கணும். அப்புறம் எப்படி வரையணும்? மாஸ்டரோட பெஸ்ட்டாக வரையணும். எஸ், எப்பவுமே நான் அதான் சொல்லுவேன், மாஸ்டர் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் வரையக்கூடாது, மாஸ்டரோட பெஸ்ட்டாக வரையணும் ஸ்டூடெண்ட். வை? எதனால மாஸ்டரோட பெஸ்ட்டாக வரையணும் சொல்லுங்கள்? இல்லை, அது இல்லை. ஏன்னா மாஸ்டரோட மைண்டா, மாஸ்டரோட மைண்டு உங்களுக்கு தராரா? உங்களுக்கு ஒரு மைண்டு இருக்கா? அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது? 2 மைண்டு ப்ளஸ் ஆகுது. அப்படிங்கிறம்போது மாஸ்டரோட பெஸ்ட்டாக தானே வரும். ஆமாவா இல்லையா? நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் என் மாஸ்டரோட நான் நல்லா வரைகிறேன்ட்டு. ஏன்னா அப்போ தான் மாஸ்டருக்கு சந்தோஷம். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ ரொம்ப அழகாக வாட்டர் கலர் நெக்ஸ்ட் இயர் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஷோவில். ஓகேவா? ஸோ அதுலேயும் வந்து நிறையா பேர் வந்து அவங்களையே ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நெட்லேருந்து கூகுள்லேருந்து எடுத்து வரைகிறதுங்கிறது வந்து வரையலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட், அதனால பிரச்சனை கிடையாது. வென் யூ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகும்போது உங்களோட ஒர்க்லாம் வந்து லட்சத்தில் விற்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் நெட்லேருந்து எடுத்து வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க வந்து ஒரு காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு தெரியாத வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா யூ கேன் கிளைம், அது கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ இன் ஃபியூச்சர் நீங்கள் வந்து ஓனாக ஃபோட்டோ எடுத்து ஓனாக யோசிச்சு ஓனாக கிரியேட்டிவாக இன் ஃபியூச்சர் வருவீங்க. நான் இந்த ஏஜை கம்பேர் பண்ணலை, பட் ஃபியூச்சரில் நம்ம பண்ணுவோம். அதை வந்து இந்த வாட்டி 2-3 ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்க அப்பா ஃபோட்டோ எடுத்ததை வரைஞ்சிருக்காங்க, அவங்க அண்ணன் ஃபோட்டோ எடுத்ததை வரைஞ்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் இந்த வாட்டி ரொம்ப அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்க. அதுக்கு நம்ம ஒரு கிளாப் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு.
அண்டு அதான் சொன்னேன், இந்த ஏஜில் இவங்க வரைஞ்சாங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது. சீரியஸ்லி நான் அதனால தான் நிறைய ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டேன். அவங்க தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணாங்களா, எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த கலர்னால் என்னன்னு தெரியுதா, அந்த வரைகிற விஷயம் யார் என்னன்னு தெரியுதா அப்படிங்கிறது வந்து நான் டேரெக்டாக கேட்டால் ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்கல்ல. அதனால் கொஸ்டின் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்குறது. ஏன்னா பசங்களும் அது என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஜாலியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ரொம்ப நல்லா அவங்க புரிஞ்சுருக்காங்கங்கிறது வந்து என்னால் அவங்களோட பேசுனதில் வந்து என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ரொம்ப சூப்பராக புரிஞ்சுருக்கீங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா. இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை என்ன பண்ணணும், கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்பிளே பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை அப்ளை பண்ணணும், பயப்படக்கூடாது. தப்பாக வந்துட்டு போகுது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தானே, ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது தப்பாக வரையில ஒரு தப்பும் கிடையாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா மனசாட்சியில் கை வச்சு சொல்லுங்கள் கரெக்டாக வரைஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் யாருனாலே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நேச்சர் மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்க முடியாது. நேச்சர் தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட். அதுலேயே எவ்வளவோ தப்பு வருது நேச்சர்லேயே. நீங்கள் ஹியூமன் அனாட்டமி பார்ப்பீங்க, ஒருத்தவங்க மட்டும் வித்தியாசமாக தெரிவாங்க. நேச்சர்லேயே தப்பு நடக்குதுங்கிற போது நம்மலாம் ஹியூமன், இஸ்ன்ட் இட்? அதனால் தப்பு வரவும் வந்துடும் அப்படின்னு பயப்படக்கூடாது எப்போவுமே. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா எல்லாருக்குமே? அது ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்களே, இந்த ஆடில் ஒன்று வருமே, என்ன சொல்லுவாங்க, தியோவா டர்கே ஆகே ஜீத்தான்னு சொல்லுவாங்க. தெரியுமா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? பயத்துக்கு அப்புறம் தான் வின்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த பயத்தை தாண்டினா தான் நம்ம வின் ஆக முடியும். லாஜிக்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த பயத்தை தாண்டணும் எப்போவுமே. ஓகே, மாஸ்டர் எடுத்து கொடுக்குறாரா, வரல தெரியாது வராதுலாம் சொல்லக்கூடாது, ட்ரை பண்ணலாம், வாங்க ஜாலியாக. என் மாஸ்டருக்கு என்னை ரொம்ப எதனால் பிடிக்கும்னா, அவர் எந்த பிக்சர் கொடுத்தாலும் சரி, முடியாது தெரியாது வராதுன்னு நான் சொன்னதே கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும். என்னோட மாஸ்டர் இளையராஜா வந்து ஒரு பெயிண்டிங், அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பெயிண்டிங் நான் காமிச்சேன். அவர் வந்து அந்த பெயிண்டிங் பார்த்துட்டு இது டஃப்பாக இருக்குது ராஜேந்திரா, நீ வரைய முடியாது அப்படின்னாங்க. எனக்கு 2 நாளாக தூக்கமே வரல. அவர் ஊருக்கு போயிட்டார், எடுத்து வச்சு உட்காந்து 3 days தூங்கவே இல்லை. அந்த பெயிண்டிங்கை முடிச்சு வச்சுட்டேன். சார் வந்தார், பார்த்தாரு, எதுவுமே சொல்லலை, போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸிபிஷன் வச்சுருந்தோம், ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன், நம்ம மவுண்ட் ரோடில் நடந்தது, VTIன்னு சொல்லிட்டு. அப்போது என்னோடய மாஸ்டர்லேருந்து எல்லாருமே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பெயிண்டிங், நானும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஐ காட் பெஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அவார்ட். அப்போது என்னோடய மாஸ்டர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார், நீ பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்கான பலன் இது அப்படின்னாரு. அங்கே தான் நான் சக்ஸஸ் ஆகிறேன். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி எதுவுமே கஷ்டம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே கிடையாது. ஓகேவா? உங்களுக்கு எது ஜாலியாக வருதோ பண்ணுங்கள். ஓகே, ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. அனிமல்ஸ் விடலை, பேர்ட்ஸ் விடலை, லேண்ட்ஸ்கேப் விடலை, போர்ட்ரேட் விடலை, ஸ்கல்ப்சர் கூட விடலை. ராமர்லாம் ரொம்ப அழகாக டீட்டெயிலாக பண்ணியிருக்கீங்க, சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. நான் தூரத்தில் வந்து டக்குன்னு வந்த உடனே ஏதோ ஒரு பெரிய பொண்ணு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அவங்கள பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சேன். லாஸ்ட் டைம் இங்கே தான் ஒரு போர்ட்ரேட் ஒன்று பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, அவங்க செல்ஃப் போர்ட்ரேட்டு. அப்போ சொன்னேன், நல்லா இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நெக்ஸ்ட் டைம் அக்ரிலிக்கில் பண்ணுங்கன்னு. பட் திஸ் டைம் இவ்வளோ பெரிய சைஸில் அக்ரிலிக் பண்ணியிருக்கீங்க, வெரி குட், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து எல்லாருதுமே நான் பர்டிகுலர் ராமர் யார் சொல்கிறேன்னா, பயம் வரும் நமக்கு, எடுத்து வரைகிறதுக்கே ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்தை அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்களா, தட் இஸ் திங். நம்ம அதில் 1008 இப்படி வரைஞ்சிருக்கலாம், இப்படி வரைஞ்சிருக்கலாம், நிறைய சொல்லலாம், அது கிடையாது. அவங்க அந்த பயத்தை வின் பண்ணி வரைஞ்சிருக்காங்கல்ல, அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஓகேவா? இது எல்லாமே உங்கள் எல்லாருக்குமே ரோல் மாடல். நிறையா பேர் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. அங்கேயுமே 2 பெயிண்டிங் பார்த்தேன், அப்படியே BFA ஸ்டூடெண்ட், ஃபைனல் இயர் 3rd year ஸ்டூடெண்ட் வரைகிற மாதிரி இருந்தது. கேட்டால் 8th or 9th ஏதோ சொன்னாங்க. யோசிச்சு பாருங்கள், அப்போ காலேஜ் படித்தாங்கன்னா எப்படி வரைவாங்க அவங்க? இஸ்ன்ட் இட்? ரொம்ப நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு மாஸ்டர். 2 மாஸ்டருமே, ஆகாஷ் அண்ட் ராகேஷ். ஏன்னா சென்னைக்கு வந்து முத நம்ம எங்கே கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம், எப்படி பண்ணலாங்கிற போது அவங்க வீட்டில், அவங்க ஹாலில் இடம் கொடுத்து, அவங்க பொண்ணு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 4-5 பேரை சேர்த்து விட்டு கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த எனக்கு கொடுத்தாங்க. நீங்கள் இப்போ கிளாஸாக அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா, அந்த இடத்துல தான் நான் உட்காந்து வரைஞ்சது, கிளாஸ் எடுத்தது. சென்டிமெண்டலாக நம்ம அதை விடவே கூடாது அப்படின்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் அது ஆர்ட் கிளாஸாக நம்ம வச்சுருக்கோம். அங்கே தான் நான்லாம் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். அண்டு அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டு.
ஒருத்தவங்க பேசுனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி பேசுனா எப்படி அவங்களுக்கு புரியும் அண்ட் எப்படி அது பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டுங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க. இது பண்ணால் இது இவ்வளோ பெனிஃபிட், ஏதோ நம்ம சேர்க்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. இது வந்து இவ்வளோ பெனிஃபிட், அவங்க அந்த பெனிஃபிட்ஸ் அவங்க பண்ணுற பெனிஃபிட்ஸை பார்த்து தான் சேருவாங்க. அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் மொதல் 4 ஸ்டூடெண்ட்டில் ஆரம்பிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டாங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இடம் பத்தலை. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெளியில் சென்டர் எடுத்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு க்ரோத் ஆனோம். ஸோ தேங்க்யூக்கா அண்டு இந்த சப்போர்ட்டுக்கு. இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து அதே பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் ஒரு மேனேஜராக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பொண்ணை பற்றி நம்ம சொல்லியே ஆகணும். அண்டு ஷீ இஸ் மை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட். அண்டு எப்படி சொல்கிறது, என் அக்கா பொண்ணு மாதிரி நான் தான் வளர்த்தேன் அந்த பொண்ணை. அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போவுமே நான் சொல்லுவேன், எங்கள் அக்கா பசங்களை விட நான் அவங்கள தான் நான் வளர்த்துருக்கேன். நான் வரும்போதெல்லாம் என் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பாங்க. நான் எப்படி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஒன்று பார்ப்பாங்க. அதனால் என்னோடய ஸ்ட்ரோக்ஸ் நான் அப்படியே வந்து அக்ரிகாட்டை பார்க்க முடியும் மேக்ஸிமம். ஆனால் என்னோடய சூப்பராக வரைகிறாங்க. எப்போவுமே சொல்லுவேல, ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கணும், மாஸ்டரை விட சூப்பராக இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு பேர் வாங்கியிருக்காங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பாலஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டெல்லியில். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டாபிக் எடுத்திருக்காங்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமே. வந்து அதுதான் இந்த நம்ம சொல்லி தெரிஞ்ச அந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அவங்க எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ரியலி. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நிறையா பேருக்கு வந்து நல்ல நாலேஜோட ப்ராப்பராக வந்து நிறையா பேருக்கு அவங்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ணுங்கிறது வந்து என்னோடய ஆசை. அண்ட் அதை கண்டிப்பாக அது பண்ணுவாங்க. நிறைய ஸ்டடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நானும் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறையா டவுட் இருந்தால் நாங்கள் 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம் அடிக்கடி. ஸோ ரொம்ப நல்லா அது மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஜஸ்ட் இங்கே சொல்லணுன்ட்டு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஜோதி அவங்க பேரண்ட்ஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ். அக்காவுக்கு மட்டும் இல்லை, எங்களுக்கும் சரி. அவங்க ஃபேமிலி மாதிரி எப்போவுமே. அந்த அப்போலேருந்தே அவங்க அக்கா வீட்டு பக்கத்தில் அவங்க இருக்காங்கனால எங்கள் ஒரு டென்ஷன் இருக்காது. அக்கா ஏதாவதுனா அக்கா பக்கத்தில் இருக்காங்க பார்த்துங்க. அதுக்கு மேலே முடியலைன்னா தான் நான் ஒடியாருவேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அவங்களுக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோதி அவங்க எல்லாம் அவங்க ஃபேமிலியில் நான் வந்து காலேஜ் 2nd இயர் 3rd இயர் படிக்கும்போது நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், கிளாஸ் பெயிண்டிங் அதெல்லாம். இன்றைக்கி அவங்க குழந்தைங்க படித்து இந்த அளவுக்கு வரைகிறாங்கிறதே வந்து நம்மளோட அகாடமி எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகி எவ்வளோ நம்பி அவங்க குழந்தைய அனுப்புகிறாங்கங்கிறது எங்களுக்கு வந்து இதுதான் சர்டிஃபிகேட். எங்களுக்கு அவார்டு ப்ரைஸ் கொடுத்தாலாம் கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய நம்பி எங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கீங்களே, அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்டிஃபிகேட். அன்றைக்கி நான் ஒரு ஆளாக எடுத்தேன். இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 50-60 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் அத்தனை டீச்சர்ஸுமே நல்லா எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்பி போகிறாங்க. தட் இஸ் வெரி கிரேட் திங். அண்டு நிறையா நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். பட்டு ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல்டு பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்கலாம். ஏன்னா நிறையா பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், இந்த ஃபீல்டு படிக்கிறோம், இந்த ஃபீல்டு படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு என்ன இருக்குன்ட்டு. நான் நிறைய ஆர்ட் பார்த்துருக்கேன், நிறையா ஷோஸ் போயிருக்கேன், நிறைய எக்ஸிபிஷன் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணியிருக்கேன். நேற்று ஒரு ஷோவில் இருந்தேன். என்னென்னா ஷோவில் தான் இருந்தேன் நான் டெல்லியில். அது ஒரு உலகம், வேற ஒரு உலகம் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒர்க்கு. என்னால் காலையில் 11 மணிக்கு பார்க்க ஆரம்பித்தேன். 6:30 ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக பார்த்து முடிக்க முடியல. அப்போவுமே திருப்தி ஆகலை, திருப்தி ஆகலை. திருப்பி போய் சில பெயிண்டிங்லாம் பிடிச்ச பெயிண்டிங்லாம் திருப்பி போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். அந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஆல் ஓவர் நம்ம என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா பேர் அங்கே வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ பெயிண்டிங் ஷோல்டு எல்லாமே பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ். நீங்கள் பார்க்குற ப்ரைஸே கிடையாது. நம்ம அது ப்ரைஸ் பற்றி பேசக்கூடாது குழந்தைகிட்ட, அதனால் நான் பெருசாக சொல்லலை. பட் நான் சொல்கிறேன் ஃப்யூச்சர். இன்றைக்கி அவங்க ஆர்ட் மட்டும் நம்பியே அவங்க லைஃப்பை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சரி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் தானா, அது மட்டும் தானா அப்படின்னு நிறைய கேள்வி இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு. லாஸ்ட் இயர் இருந்தவங்களாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நான் சொல்லியிருப்பேன். பட் அப்படி கிடையாது. அதுதான் நான் சொல்ல வருவேன். எல்லா ஃபீல்டுக்குமே இது யூஸ் ஆகும். ஒரு நல்ல டாக்டர் எப்படி ஆக முடியும்? ஹார்ட் இங்கே இருக்குன்னா இங்கே பண்ணிடக்கூடாதுல்ல, மாற்றி பண்ணிடக்கூடாது ஆப்ரேஷன். அப்போது அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு இடம் தெரியணும். இங்கே தான் இருக்குது, இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது. அது எப்படி தெரியும்னா ஆர்ட் ட்ராயிங் மூலியமாக அவங்க நிறைய வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க காலேஜ் படிக்கும்போது. அப்படி வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா கரெக்டாக ப்ராப்பராக வரையணும். வரைய தெரியாது நிறையா பேருக்கு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டாக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ட்ராயிங் வரையறதெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்களோட ஆஃபீஸில் கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள் ஒரு பேப்பருக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணுறோம். அதையே கொடுக்க ரெடி. 10 பேப்பராக 20 பேப்பராக வரைஞ்சி கொடுங்க. அப்போ அந்த டாக்டர் என்ன கற்றுக்குவாங்க?
அப்போ அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பில்டிங் எப்படி கட்டுவாங்க, அப்போ அந்த டிசைனர் எப்படி இருப்பார், ஒரு ஃபேஷன் டிசைனிங் அவங்க டிசைனிங் எப்படி பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபேஷன் டிசைனிங் இஸ் வெரி காம்படிஷன் வேர்ல்டு, ஓகேவா. இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரான வேர்ல்டு வேறு, நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த ஃபீல்டில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அது எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்ட் மூலியமாக தான் வருது. விசுவல் கம்யூனிகேஷன் டிசைனிங் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ரோடில் பேனரு, பேம்ப்ளெட்டு, போஸ்டரு, சிப்ஸ் வாங்க போனால் அதோட கவர் டிசைனு. யாரெல்லாம் சிப்ஸ் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சிப்ஸ் வாங்குறீங்க சொல்லுங்கள். கவர் அழகாக இருக்கா, கவர் சூப்பராக இருக்கா, டமாட்டர்லாம் காமிச்சிருக்காங்களா, மிளகா போட்டிருக்காங்களா, அப்போ காரம், அப்போ உள்ளே என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கவே இல்லை. ஆனால் ஒரு டிசைன் மூலியமாக உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து ஈஸியாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கொண்டு வந்த விஷயத்தை சேர்க்குறாங்க. இது எல்லாமே ஆர்ட் தான். இது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால் இந்த ஃபீல்டுன்னு கிடையாது. கேம் டிசைனிங், ஒரு பையன் கேம் விளாண்டுகிட்டே இருப்பாங்க, அம்மா வந்து அவங்க அப்பா வந்து ஒரே கம்ப்ளைண்ட், இந்த பையன் எப்போ பார்த்தாலும் கேம் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கா சார், என்ன சார் பண்ணலாம். அப்போ கேம் டிசைனிங்கில் போட்டுருங்க அப்படின்ட்டு நேராக கொண்டு போய் கேமில் வந்து கேரக்டர் டிசைனிங் ஒன்று இருக்கும், இப்படி தான் அந்த டிசைனிங்கில் படிச்சுட்டு இருக்காப்புல முடிச்சிட்டாப்புல. அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு என்ன ஃபீல்டு இருக்கோ நம்ம தான் தேடணும். நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது, கார் டிசைனிங், பைக் டிசைனிங், அக்சசரிஸ் டிசைனிங், ஓகேவா. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது, ஓகேவா. அதனால் இது வந்து படம் வரைகிறது தான், ஸ்கூலில் டீச்சர் மட்டும்தான் அப்படின்னு என்றைக்கும் நினைக்காதீங்க. இது கற்றுக்கிறதுனால அவங்க வீட்டில் அவங்க ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஸ்க்ரீன்லேருந்து சோஃபா வரைக்கும் அழகாக செலெக்ஷன் பண்ணி வீட்டை அழகாக வச்சுக்குவாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டோட பெயிண்டிங் வாங்க தெரியும் ஃபியூச்சரில். நிறைய ஆர்டிஸ்ட்க்கு நீங்கள் லைஃப் கொடுக்கலாம் நீங்கள் நல்லா வரும்போது, கரெக்டாக இல்லையா? ஆர்ட் நாலேஜ் இருக்கவங்க தான் நல்ல பெயிண்டிங் வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து நிறையா இருக்குது. பட் சூப்பர். நான் அதான் சொன்னேன், பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். ரொம்ப அழகாக எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸை மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். எப்போவுமே நான் ஒரே விஷயம் சொல்லுவேன், பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய பேரண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த அகாடமி இவ்வளோ இந்த இடத்துல இருக்குன்னா என்னோடய ஒய்ஃப், அவங்களோட சப்போர்ட். ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கவங்க நமக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது ஒன்று நமக்கு பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்க முடியாது. குழந்தைங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா எப்படி அது குழந்தை ஆர்டிஸ்ட் ஆக முடியும்? இல்லை பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, நல்ல டீச்சர் அமையலைன்னா எப்படி? அப்போவும் ஆக முடியாது. இல்லை குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அம்மாவுக்கும் உங்கள் டீச்சருக்கு மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் குழந்தை எப்படி வரையும்? அப்போ இது மூணு, இந்த ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆல்வேஸ். ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சி இன்னையோட இதோட நான் வந்து தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் எல்லா பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒன்ஸ் அகெயின் கங்க்ராச்சுலேஷன், பெஸ்ட் ஆஃப் லக். நிறைய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வாங்க, எல்லாரையும் கூட்டி வந்து நல்லா பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Thank you so much for sharing your insights. Thank you for sharing the opportunities that are there in the art world and also appreciating the children's work. It's now time to invite Mrs. Sudha Rajendran ma'am to share a few words. It's a big day today. Ilya? Yes? இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டது இன்னைக்கு எவ்வளோ அழகாக இந்த வாலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா? எவ்வளோ பார்க்க எவ்வளோ க்யூட்டாக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இல்லை? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் நான் வந்து தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ அழகாக உங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸை என்னால் பார்க்க முடியுது. ஓகே, ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்து நான் ஒரு பெரிய இது சொல்லணுன்னா, சிலபஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இல்லையா, இருந்திருக்கிறதுனால தான் உங்களால் இன்றைக்கி இந்த ஆக்ரிலிக் பெயிண்டிங் அவ்வளோ போல்டாக உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ சிலபஸ் பண்ண மாஸ்டருக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கலாம். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ஆயில் பேஸ்டல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அப் டு போஸ்டர் கலர்ஸ், பென்சில் ஷேடிங், இதெல்லாம் தாண்டி ஆக்ரிலிக்னு வரும்போது இட்ஸ் ஆக்ரிலிக் வந்து ரொம்ப சொல்லலாம் ஈஸி மெத்தட், ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது. அதில் ஒர்க் பண்ணும் போது தான் தெரியும் இட்ஸ் அ வெரி வெரி டஃப் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு கலர்ஸை நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அடுத்த கலர்ஸ் எடுக்கிறதுக்குள்ள அது காஞ்சிரும். என்னடா காஞ்சிருச்சு மறுபடியும் எடுக்கணுமா அதே கலர்ஸை அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரும் ஆகும் அதில் இல்லையா? யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு? எஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் டஃப், நாட் ஈஸி, இட்ஸ் வெரி டஃப். ஆனால் இந்த டஃப்பை நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ க்யூட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இதை வந்து இப்படியே விட்டுடலாமா?
இல்லை இது ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ நம்ம டேலண்ட் வந்து இவ்வளோ இருக்கும் போது இல்லை, ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது க்ரியேட்டிவாக பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பெயிண்டிங்ஸில் இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம்? வீட்டில் மட்டும் வச்சா போதுமா? இல்லை, ஸோ என்ன பண்ணலாம்? வீட்லேயே ட்ரா பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ பண்ண பெயிண்டிங்ஸில் என்ன பண்ணலாம்? இல்லை, நிறைய ஆன்லைன் கான்டெஸ்டில் நிறைய இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்லைன் வீட்டில் எவ்ரி சண்டே பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட சர்ச் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் ஆன்லைன் கான்டெஸ்ட் நடக்குது. ஓகே, உங்கள் பெயிண்டிங்ஸ் எடுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணாவே போதும். புரிஞ்சுதா? அப்போ தான் உங்களுடைய பெயிண்டிங் வந்து உங்கள் பெயிண்டிங் ஜேர்னி வந்து ஆரம்பிக்கும். கிளியர்? ஸோ அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்க பெயிண்டிங்ஸ் இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி தெரியும் டீச்சர்ஸ்க்கு? கரெக்டாக இல்லையா? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஸ்கூல் கான்டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், ஸ்கூலில் நீங்கள் இப்போ பண்ண பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் கொண்டு போய் காமிச்சு இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன், ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஷோ வச்சுருக்கேன், ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் காமிச்சாதான் டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியும், பிரின்சிபலுக்கும் தெரியும், ஸ்கூல் எல்லாருக்குமே தெரியும் போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானாக தேடி உங்ககிட்ட வரும் இல்லையா? இல்லைன்னா ஸ்கூல்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. யார் நல்லா பண்ணுறா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் கரெக்டாக என்ன? இல்லை. ஸோ நமக்கும் வரணும் இல்லையா? ஸோ நம்மளும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், நம்மளுடைய ஜேர்னியும் இருக்குது இல்லையா? ஓகே, விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் தங்கமணி மேம் பற்றி சொல்லணும்னா ஷீ இஸ் வெரி க்யூட் அண்ட் வெரி சொல்கிற வேர்ட்ஸே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து 2010 வரும்போது எனக்கு இந்த சென்னை பற்றி ஒரு நாலேஜும் கிடையாது. பிகாஸ் born on birth எல்லாமே வந்து அந்தமான் நிக்கோபார். அங்கேக்கும் எங்களுக்கும் தலைகீழாக இருக்குது. இங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்டலாம் வந்து கான்டாக்ட் சீக்கிரம் பண்ண முடியல. அங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. பட் நேச்சுரலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன் கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி எங்கே நிற்கணும், எப்படி வாங்கணும், எல்லாமே என்னையவே ரெடி பண்ணது வந்து தங்கமணி மேம் தான். ஸோ ஷீஸ் மை சென்னையில் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதுக்கும் அவங்க ஒரு பர்சன். இட்ஸ் மை பேக் போன் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் இருக்கட்டும் கிளியராக தங்கம் இது பண்ணு, அவங்க சொல்கிற ஸ்டார்ட் அப்னு தங்கம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப அழகான ஒரு வேர்டு உங்ககிட்ட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ராகேஷ் மாஸ்டர்த்தையும் ஆகாஷையும் பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு பேஷன்ஸாக வந்து ஜென்ஸ் கிட்ட இருக்குமானா கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா லேடிஸ் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அந்த பேசிக்லேருந்தே இருக்கும், பேஷன்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் காம். பட் ஒரு ஜென்ஸ் கிட்ட இந்த அளவுக்கு ஒரு பேஷன்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் ராகேஷ் அண்ட் ஆகாஷ். இட்ஸ் லவ்லி. ஸோ உங்ககிட்ட இந்த திறமையை இன்னைக்கு எத்தனை பேர்கிட்ட நீங்கள் காமிச்சு அந்த பசங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கீங்க. இட்ஸ் அ வெரி பிக் திங். யா, ஸோ மாஸ்டர் 2 மாஸ்டர் பேர் பெரிய கிளாப் பண்ணிக்கலாம். எஸ் எஸ் மை பிக் போ என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் நோ வேர்ட்ஸ். என்னுடைய மாஸ்டர் இன்னைக்கு மாஸ்டர்னால தான் இன்னைக்கு நான் எனக்கு மீன்ஸ் இன்னைக்கு என்னை இத்தனை பேருக்கு தெரியுது அப்படின்னா ராஜேந்திரன் மாஸ்டரால் மட்டும்தான். ஸோ என்னைய கூட்டியாந்து வைஃபாக மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெயின் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவும் நிற்பாட்டியிருக்காரு. ஸோ தேங்க்யூ மாஸ்டர். அண்ட் உஷா மேம் தேங்க்யூ. உமா மேம் பற்றி சொல்லணும்னா சி ஆல்சோ சேம். ரொம்ப நல்ல ஒரு எனக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு குட் பர்சன், ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட். நிறைய நாலேஜ், அப்படியே நாலேஜோடைய குடோன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு உமா மேம் கிட்ட வந்து டேலண்ட் அப்படியே ஸ்டஃபில்லாக இருக்கு. நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு கால் பண்ணி இதை பற்றி தெரியணும்னா இப்போவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி பேசுவாங்க பாருங்க, அப்படியே கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ ஸ்வீட் பர்சன். ஸோ தேங்க்யூ மேம். ஸோ மோகன் அண்ணா ஆல்சோ தேங்க்யூ அண்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.
So much for sharing the next steps what children have to take. You have done the painting, then what do you do with it? So ma'am has given a lot of ideas, so now it's for you to take it up and move to the next level. Okay, so the event will not be complete without sharing a few words about our dutiful tutors. டியூட்டியை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்கல்ல 2 டியூட்டருமே. அப்போ நம்ம அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க, பட் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்றதை கொஞ்சம் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ our tutor, Mr. J. Rakesh. Yeah, all of you know. He is a watercolor artist, as Rajendra Master mentioned already. He is a watercolor artist from Andaman and Nicobar Islands, and he did his BFA from Design Academy from Rajendran sir. So, and he is now doing his Masters in Fine Arts from Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University, Chennai. He has exhibited his paintings in many shows, including Shades of Soul, that's a big show by Design Academy every year, and National Youth Festival Art Show, and Spectrum Art Show in Goa. Goa போயிருக்கீங்களா யாராச்சும்? போனது இல்லையா? அப்போ அடுத்த தடவை மாஸ்டர் ஷோ பண்ணும்போது நீங்கள் போய் அங்கே பார்க்கலாம். ஸோ கோவாவில் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க சார். அண்ட் ஹீ இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் as one of the top 10 artists in national level competitions. He's very passionate about art, and also he's very passionate about teaching children, and that's why you all are having a guru like Rakesh sir. So, one more claps for Rakesh sir. We have another tutor whom you know very well, all of you are aware, and you are getting trained by another tutor. So, this is tutor Akash sir, and he is pursuing his BFA, Bachelor of Fine Arts from Sri Annai Kamakshi Music and Fine Arts College, Chennai. He holds a diploma from Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University, and he is very much driven for his art passion, and he strives to inspire creativity for young talents, and he is in the process of exploring his own artistic vision. What should I do? What kind of a style? What kind of a subject? He is in the search of exploration of that. So yeah, big applause for Akash sir. ரொம்ப நேரமாக நீங்கள் கை தட்டிகிட்டே இருக்கீங்கல்ல, நிறைய விஷயம் கை தட்டுற அளவுக்கு இருக்குல்ல. அப்போ இட்ஸ் அ கிரேட் செலிப்ரேஷன் அண்ட் கிரேட் திங் தட் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் டுடே. நான் ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி சொல்லட்டுமா? யாருக்கெல்லாம் குட்டி ஸ்டோரி வேணும்? ரொம்ப குட்டி தான், குட்டி ஸ்டோரி ஓகேவா? சொல்லட்டுமா? ஒரு ஊரில் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஓகே, என்ன பேர் வைக்கலாம்? 2 பாய்ஸ், என்ன பேர் வைக்கலாம்? ஆஹா, ஓகே, நல்லா இருக்கு இது. சரி, ஓகே, ராகேஷ் அண்ட் ஆகாஷ்னு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு ஊரில். அப்புறம் என்னாச்சு, ஒருத்தங்களுக்கு அந்த 2 பேரில் ஒருத்தங்களுக்கு பர்த்டே வந்தது. யாரோட பர்த்டே? ஆகாஷா? கை தூக்குங்க. இல்லை ராகேஷா? ஆகாஷ். ஓகே, ஆகாஷ்க்கு பர்த்டே வந்தது, அப்படி தானே சொல்கிறீங்க? இல்லையா? ராகேஷ்க்கு பர்த்டே வந்தது. ஓகே, ராகேஷ்க்கு பர்த்டே வந்தது. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, ராகேஷோட பேரண்ட்ஸ் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி வச்சாங்க, ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் ராகேஷ் சொன்னார், ஆகாஷ் நீ என்னோட ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தானே, நீ என்னோட பர்த்டே பார்ட்டி கண்டிப்பாக நீ வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி தானே நீங்களாம் கூப்பிடுவீங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிடுவீங்கல்ல? ஸோ கூப்பிட்டாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆகாஷ். ஓகே நம்ம போகலான்ட்டு. அப்புறம் வீட்டுக்கு யோசிக்கிறாரு நம்ம என்ன பண்ணுறது, ஃப்ரெண்டு நம்மளுக்கு பர்த்டேக்கு கூப்பிட்டு, ஃப்ரெண்டு பர்த்டே கூப்பிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பரவாயில்லையே, நான் நினச்சேன் நீங்கள் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு சாப்பிட ரெடி ஆகிடுவோன்னு சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க. கிஃப்ட் வாங்குவோம். ஸோ கிஃப்ட்டை ரெடி பண்ணணுமே, என்னடா கிஃப்ட் வாங்குறது அப்படின்னு. ஆனால் அப்போது ஆகாஷ்க்கு கொஞ்சம் அவர்கிட்ட குழந்தைங்க கிட்ட பணம்லாம் இருக்காதுல்ல, பணம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல. அதனால் அவர் மம்மி கிட்ட போய் கேட்டார், அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் காசு தர முடியுமா, நான் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கணும் அப்படி சொன்னார். அவங்க அம்மாவுக்கு ஆகாஷோட டேலண்ட் பற்றி தெரியும், ஓகேவா? அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் உனக்கு கொஞ்சமாக காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 rupees கொடுத்தாங்க. 5 rupees தெரியுமா, காயின் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, அதை கொடுத்தாங்க. அதை வாங்கிக்கிட்டு வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் மேலே காசெல்லாம் கேட்கல.
அந்த காசை வச்சுட்டு என்னடா நைட்டெல்லாம் ஒரே யோசனை, என்னடா பண்ணுறது 5 ரூபாய் வச்சு நம்ம என்னடா பண்ணுறதுன்ட்டு 5 ரூபாய் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ட்ராயிங் பண்ணுவீங்களா? சூப்பர். ஓகே. ஸோ என்ன நினச்சாருன்னா, இது ட்ராயிங் இல்லை, அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணார், அந்த 5 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு கடைக்கு போனார். எந்த கடைக்கு? நம்ம ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கடை ஒன்று இருக்கு. அது என்ன கடை? ஸ்டேஷ்னரி கடை. சூப்பர். உன் பேர் என்ன? ஆஃபீஸ் அபியூத். ஓகே சூப்பர். ஸ்டேஷ்னரி கடைக்கு போனார். போயிட்டு 5 ரூபாய்க்கு எனக்கு ஏதாவது பொருள் கொடுங்க. அந்த கடைக்காரர் இப்படி பார்த்தார். 5 ரூபாய்க்கு நான் என்ன கொடுக்குறது இவருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு உடஞ்சி போன சாக் பீசஸ் எல்லாம் நிறைய ஒரு டப்பாவில் போட்டிருந்தது. அதை எடுத்து இந்த தம்பிக்கிட்ட கொடுத்தாரு, ஆகாஷ் கிட்ட கொடுத்தாரு. அப்புறம் இவர் பார்த்தாரு, என்னது இது இப்படி? ஓ இதுதான்ப்பா வரும், 5 ரூபாய் தானே நீ கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகே எதுவும் சொல்லாமல் வந்துட்டார். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதை என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் நைட்டெல்லாம் தூக்கமே இல்லை. ஓகே யோசிச்சார். அப்புறம் உட்காந்தார். ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. ஓகே சரி என்ன பண்ணலான்ட்டு அப்புறம் உட்காந்து அந்த பீசஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக சைஸ் வாரியாக பிரித்து அதை வந்து நீங்கள் அந்த யூகேல சோல்ஜர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? பெரிய தொப்பி போட்டு ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு பெரிய தொப்பி போட்டு கன் வச்சுட்டு இப்படி நிற்பாங்கல்ல, இப்படி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி 10 குட்டி ஸ்கல்ப்சர்ஸ் ரெடி பண்ணாரு. குட்டி ஸ்கல்ப்சர் இவ்வளோதான், மொத்தமே இவ்வளோதான் சைஸ். 10 ஸ்கல்ப்சர்ஸ் ரெடி பண்ணி அப்புறம் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும். முருங்கை மரம் தெரியுமா? அந்த முருங்கை மரத்தில் கம் இருக்கும், நேச்சுரல் கம் தெரியுமா? நேச்சுரலாகவே கம் அதுலேருந்து வரும். அதோட பார்க் அந்த ட்ரம்ஸ்டிக் ட்ரீலேருந்து வரும். அந்த கம்மை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கலக்கி அதை பேஸ்ட் பண்ணி அதை ஒரு சாக் மேலே ஒட்டி ஒரு சூப்பர் ஸ்கல்ப்சர் பீஸாக ரெடி பண்ணிட்டாரு. கை தட்டணும்ல, ஓகேவா? அப்புறம் என்ன பண்ணாரு? ஆனாலும் ஒரு பயம், ஐயோ இது என்ன வெறும் 5 ரூபாய் வச்சு பண்ண பொருள், இது என் ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிக்குமா தெரியல, அப்புறம் எல்லாரும் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் ரொம்ப சின்ன கிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்ட்டு அப்படி பயந்துட்டே தான் போனார். கிஃப்ட் பார்க்கலாம் பண்ணல, அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனார். அப்புறம் போனவுடனே அவரோட டர்ன் வந்தது. அப்புறம் வந்தாங்க. அப்புறம் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணாங்க, ஹாப்பி பர்த்டே சொன்னாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? கிஃப்டை கொடுத்தாங்க. கிஃப்டை கொடுத்த உடனே செம்ம ஷாக் ஆயிட்டாரு ராகேஷ். வாவ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போதான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க. அது வரைக்கும் எல்லாரும் என்னென்னமோ எங்கெங்கேயோ பார்த்துட்டு இருந்தவங்க வாவ் பியூட்டிஃபுல்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் பார்த்தாங்க. செம்ம ஸ்டன் ஆயிட்டாங்க. வாவ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிளாப் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கேட்கவே வேணாம், ஆகாஷ்க்கு எப்படி ஃபீல் ஆயிருக்கும்? கொஞ்சமாக ஆமாம் பறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. கரெக்டாக ஹாப்பினஸில் பறக்கவே ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் ஒரே ஹக் பண்ணி ஃப்ரெண்டை ஒரே பயங்கரமாக ஹக்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்த உடனே நிறைய பேர் பர்த்டே பேபியை விட்டுட்டாங்க. அதாவது ராகேஷை விட்டுட்டு எல்லாரும் ஆகாஷ் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எப்படிப்பா அதை பண்ண, எங்கே இந்த மெட்டீரியல் வாங்கின, எப்படி நீ கார் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா. ஸோ நான் எதுக்கு இந்த ஸ்டோரியை இப்போ சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா? நம்மளோட ஹேண்ட்ஸை விட ஒரு மேஜிக்கலான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அதுவும் ஒரு ஆர்ட் வர்ற ஹேண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. எல்லாருக்கும் ஆர்ட் வந்துடாது, ஆனால் அதுக்கு வரும். ஆனால் அதை கற்றுக்கணும். சிலருக்கு கற்றுக்கிட்டு பண்ணணும், சிலருக்கு நேச்சுரலாக வரும். இப்போ உங்களுக்குலாம் நேச்சுரலாகவே வருது அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கற்றுக்கிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வச்ச மாதிரி யாரையும் தெரியல. இல்லைனா இந்த வயசில் இப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களோட எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதோ உங்களோட ஆர்ட்டை இன்னொருத்தங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நீங்களே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஆர்ட் இன்னொருத்தங்க கிட்ட இருந்தால் தான் அது அழகு. அது வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பலாம். வா டெக்னாலஜி சூப்பர் பண்ணி அதை எப்படி வேணால் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் ஹேண்ட்மேடுக்கு எப்போவுமே ஹையஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. அதை அப்படியே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். சரி ஓகே. ஸோ நான் ஸ்பெஷல் டே டுடே அண்ட் அ மெமரபிள் டே. மறக்கவே முடியாதுல்ல இந்த நாள் உங்கள் லைஃப்பில். விஷன் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு. நீங்கள் சாரை மீட் பண்ணி மேமை மீட் பண்ணி ஃபீட்பேக்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ அ பிக் 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 கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. So I am going to request our tutor Rakesh sir to address the gathering with a vote of thanks. Okay, this is actually a difficult task for me. Teaching and doing painting is very easy for me personally. Giving a speech in front of you all, it is like very difficult. Like very happy to see you all actually. At the same time little nervous also because my guru is here. From 2019 I am learning painting under the guidance of Rajendran sir, and he is a very skillful and
very experienced artist, and very importantly, very good teacher also. Okay, so I wanted to be like him. When I met him first in 2019, when I saw his painting, I was very shocked. I thought I can't do a painting like him in that moment. But after that, started my journey, started learning, and he knows Hindi very well because he is also from Andaman. So he speak to me very friendly. So like it is very difficult to mingle with everyone. I'm from Andaman and came here in Chennai, and then I met some person, new person. After that, mingle with him. Very friendly, he teach me everything. So very skillful, very experienced artist. And Sudha ma'am is also a great artist, known for doing a large scale painting. I don't know you have seen her painting or not, but she does 6 feet, 7 feet paintings and all. And recently I think she display her painting in Mumbai Art Show also, I guess. So if you have a time, please see Sudha ma'am's work also in Design Academy head office. You can see a big size paintings. Okay, and very happy to see you all, and thanks to all the parents for your support. Your support is very important for the children and showing interest to this art show. And finally, not going to take much time, finally, students, congratulations. I think completed all the work successfully. From 2 months, I think 2 or 3 months, you are working hard to do this paintings and all, and completed successfully. I can see smile in students' face, so that is enough. I think seeing a smile in student face is like good feeling for a teacher. So they are happy. I am also very happy seeing a smile in their face. So keep doing your work like this only. Do better work, improve your work every day, try to do some sketchings, and in future I wanted to see everyone like a great artist like Rajendran sir and Sudha ma'am. I don't know, I'm like I speak a lot with Rajendran sir, very friendly I'll speak, but I don't know when it comes to speech. Okay, okay, not taking much time. Thanks to all the parents, thanks everyone. So thank you everyone. Please enjoy the show, and students have fun. All the hard work's done. Now you can have fun. Bye. Thank you. First up, ஒரு 4 பேருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ராஜேந்திர மாஸ்டர், சுதா மேம் அண்ட் தங்கமணி மேம் மாஸ்டர். எனக்கு ஒரு ராகேஷ் மாஸ்டர் வந்து ஒரு அண்ணா மாதிரி இருந்திருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ மாஸ்டர். நிறைய பேர்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டுருக்கேன். அண்டு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த எக்ஸிபிஷன் முடிஞ்சிருக்காது. ஸோ தேங்க்யூ. ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க்கு இவங்க 4 பேர் இல்லைன்னா நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்க மாட்டேன். ஒரு மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு எடுத்து படிச்சுருப்பேன். ஸோ இவங்க 4 பேர் தான் நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன். தேங்க்யூ. Thank you, tutors, for the wonderful speech and sharing your heart out. Thank you all for your cooperation. You've been a very, very, very good audience. I think we all of us need a very good applause. So today is just a beginning, and we have a big event tomorrow. All of you know that, right? Very, very big thank you to both the chief guests, Rajendran sir and Sudha ma'am. And yes, thank you. Thanks a lot.